بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹرل آفیشل۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اس طرح سے آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ چلیں حاضر غائب کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ میں نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا، تب شاید اسے یاد آیا کہ وہ اس وقت ابو العمران کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی دانت نکال دیے اور میرے انداز میں بولا، ڈر گئی نا مرزا، چھوڑو یار، کھانا کھاؤ۔ اس وقت تو تم نے واقعی میری دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ مرزا مطمئن نہ ہو سکا، تاہم کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بار بار کی نکیوں سے مسکرائیل کی طرف بھی دیکھتا رہا، جو دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر صرف کھانے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا، چنانچہ وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا تھا کھانے کا وہ ڈبل پروگرام آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ میں انہیں کھاتے دیکھ کر سوائے اپنا خون جلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ یہ اطمینان ضرور تھا کہ آج مرزا دہشت بیگ کی خبر لیتے ہوئے مزہ آ جائے گا۔ وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو سالن کی دیچکی خالی ہو چکی تھی اور روٹیوں کا بھی صفایا ہو گیا تھا۔ پیٹ بھرنے کے بعد مرزا کی رکی ہوئی طبیعت کچھ رواں ہوئی۔ عمران بھائی، روٹیاں کتنی لائے تھے؟ اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ 20 تھی، مسکرائیل نے سادگی سے جواب دیا۔ گویا تم 19.5 روٹیاں کھا گئے۔ عمران بھائی، میری مانو تو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، تمہارے پیٹ میں یقیناً کیچوے ہو گئے ہیں۔ کیچوے؟ مسکرائیل نے بمشکل ابکائی روکتے ہوئے کہا۔ گندی باتیں مت کرو، کھانے کا مزہ خراب کر دیا تم نے۔ اچھا، گاجر کے حلوے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ گاجر کا حلوہ؟ مسکرائیل حیران نظر آنے لگا۔ دیکھو عمران بھائی، بنو نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ میں کس کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ مرزا دہشت نے بے حد ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بڑی مشکوک نگاہوں سے مسکرائیل کو دیکھا۔ کہیں یہ تجاہل عارفانہ کسی چکر کی وجہ سے تو نہیں؟ کہیں وہ قاتل نگاہیں تمہارے دل میں بھی ترازو تو نہیں کر گئیں؟ کہیں وہ حسن شبو تمہاری روشنی گزیدہ ہستی کا مقدر تو نہیں جگا گیا؟ مرزا ڈرامائی انداز میں مکالمے بولے جا رہا تھا۔ مسکرائیل کا حیرت سے کھلا ہوا منہ ہر مکالمے کے ساتھ کچھ اور کھلتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مرزا کی تقریر جاری تھی، ذکر اس پڑی وش کا اور پھر بیان اپنا۔ گویا میری نثر نگاری، میرے زور و بیان نے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے۔ بن گیا رقیب آخر، تھا جو رازداں اپنا۔ لیکن عمران بھائی، میری محبت راستے کی ہر رکاوٹ کو پھلانگ جائے گی۔ اب اس کے بغیر میری وہ حالت ہے جو ماہی بے آب کی ہوتی ہے، جو بلبل بے ہوا کی ہوتی ہے، جو فیلے بے خاک کی ہوتی ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ کل رات میں نے کس طرح سے کاٹی ہے اور کل رات نے مجھے کس طرح کاٹا ہے۔ عمران بھائی، مجھ پر رحم کرو۔ مرزا مسکرائیل کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب مہجور ازل کو وصل مستقل سے شاد کرو، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میرے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ کم بخت مسکرائیل سے وصال طلب کر رہا تھا اور وہ بیچارہ بے خبر تھا۔ مرزا نہ جانے کیا کہتا رہا۔ ایک بات طے تھی کہ مسکرائیل کے ذخیرہ الفاظ میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ یوں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا جیسے سو گیا ہو۔ مرزا اپنی ہانکے جا رہا تھا، مسکرائیل ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ بالاخر مرزا نے مسکرائیل کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پلیز عمران بھائی، میری اس سے شادی کروا دو۔ مسکرائیل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پولٹری فارمنگ کا کوئی شوق نہیں، میرا مطلب ہے میں نے کوئی شادی دفتر تو نہیں کھول رکھا، اس نے جواب دیا۔ مرزا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تب پھر مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ارے ہاں، وہ تمترا کیل کہاں ہے؟ اسے بلاؤ نا، اس نے فرمائش کی۔ بلاؤ نا کیا، وہ تو یہی موجود ہوگا، مسکرائیل نے جواب دیا۔ تم اپنا سامان نکالو،
مرزا نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ چیزیں نکالنا شروع کر دیں۔ چند لمحے بعد مسکرائیل ہی نہیں، میں بھی حیران رہ گیا۔ مرزا نے پہلے تو جیب سے وہ کورچر نکالا جس میں لبان سلگایا جاتا ہے، پھر اگربتی کا ایک پیکٹ برآمد ہوا، اس کے بعد موٹی تازی سی ایک پڑیا اور آخر میں ایک بڑی ساری بوتل۔ اس کے کوٹ کی جیب بلا شبہ امرو عیار کی زنبیل کی طرز پر بنائی گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی اس کی جیبوں میں اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ مرزا نے بوتل فرش پر رکھ کر مسکرائیل کی طرف دیکھا اور جھینپنے والے انداز میں بولا، احتیاطاً بڑی بوتل لے آیا ہوں۔ دراصل جن کے سائز کا علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں کتنا بڑا جن ہو اور کتنا دھواں بنے۔ کچھ دھواں باہر رہ گیا تو جن بھی نامکمل رہ جائے گا۔ مسکرائیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے جھنجھلا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے پھر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مرزا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سرخ چاک کا ایک ٹکڑا نکال لیا۔ کچھ ناپ تول اور بیشتر ناک بو کے ذریعے غور و فکر کر کر اس نے ایک ٹیڑھا میرا سا دائرہ بنا ڈالا۔ پھر پڑیا کھولی، جیب سے ماچس اور کچھ کوئلہ نکالا۔ کوئلہ کریچے میں ڈال کر اس نے مسکرائیل سے مٹی کا تیل طلب کیا، لیکن مٹی کا تیل گھر میں موجود نہیں تھا۔ مجبوراً اس نے پرانے اخبار استعمال کیے۔ کوئلے دیکھنے لگے تو مرزا نے کریچہ دائرے میں رکھ دیا۔ بخورات کی پڑیا بھی دائرے میں پہنچ گئی۔ اب مرزا نے جیب سے اگردان نکالا، اگربتیاں سلگا کر اس میں لگائیں، پھر اس نے اگردان اور بڑی بوتل بھی دائرے میں رکھ دی۔ اب میں عمل شروع کرنے والا ہوں، اس نے مسکرائیل سے کہا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو تم نے گھبرانا نہیں، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اور ہاں، وہ جن اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ اس وقت عام طور پر سو جاتا ہے، مسکرائیل نے جواب دیا۔ اس کی موجودگی کی کس طرح سے تصدیق نہیں ہو سکتی کیا؟ دراصل عمل کی کامیابی کے لیے جن کا مخصوص حد میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کس طرح پتہ چلاؤ نا یار؟ یہ تو ممکن نہیں، مسکرائیل بولا۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اب عمل شروع کر رہا ہوں، عمل کے دوران مجھے مخاطب نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بھی حصار میں چلا گیا۔ پھر اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے بخورات کریچے میں پڑے ہوئے دیگتے اور سلگتے کوئلوں پر ڈالنے شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں کمرہ خوشبودار دھوئیں سے بھر گیا۔ عجیب پراسرار سا ماحول ہو گیا۔ اب تو میں بھی گھبراہٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ دھواں خوشبودار ہونے کے باوجود ناگوار گزر رہا تھا۔ اچانک مجھے پہلی چھینک آئی اور پھر تو چھینکوں کا تانتا بند گیا۔ مرزا بری طرح سے چونک پڑا، گویا جن واقعی موجود ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، وہ اگر سو بھی رہا تھا تو اب جاگ گیا ہے۔ چھینکوں سے تو یہی ثابت ہوتا ہے اب میرا کام دشوار اور خطرناک ہو گیا ہے۔ آخر چھینکیں کیوں آنے لگی ہیں اسے؟ ممکن ہے خوشبو سے الرجک ہو، مسکرائیل نے تبصرہ کیا۔ میں ان کی باتیں تو سن رہا تھا لیکن اپنی چھینکوں پر قابو پانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں دیر تک چھینکتا رہا، پھر شاید مجھ میں چھینکنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ میں ایک دم مضمحل ہو کے رہ گیا۔ کاش میں اس کی نیند کے دوران عمل کر سکا ہوتا، مرزا نے بڑی حسرت سے کہا۔ خیر اللہ مالک ہے۔ اچھا عمران بھائی، اب میں عمل شروع کر رہا ہوں۔ عمران بھائی نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ مرزا نے جھوم جھوم کر کسی اجنبی زبان میں وظیفہ شروع کر دیا۔ ابھی اسے وظیفہ شروع کیے 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مسکرائیل نے مشورہ طلب انداز میں میری طرف دیکھا۔ مرزا بدستور وظیفے میں مصروف تھا۔ میں تیزی سے مسکرائیل کی طرف بڑھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر آنگن میں لے گیا۔ سنو دوست، اب تم میری جگہ نہ بولنا، میں نے اسے سمجھایا۔ البتہ میں بولوں تو اس کے مطابق ہونٹ ہلانے کی کوشش کرنا۔ فلموں میں یہ چیز ڈبنگ کہلاتی ہے اور اکثر پکڑ لی جاتی ہے، لیکن یہاں امکان ہے کہ کام چل جائے گا۔ اور ہاں، اب میں تمہارے پیچھے ہی کھڑا رہوں گا۔ جاؤ اب دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خدا جانے اس عجیب و غریب صورتحال میں کون مداخلت کرنے نازل ہوا تھا۔ اسے باہر ہی سے ٹڑکھا دینا بہتر تھا، لیکن دروازہ کھلنے کے بعد جو صورت دکھائی دی وہ آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ وہ سلطان تھا۔ اس نے مسکرائیل کو زوردار سلام سے نوازتے ہوئے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ پھر وہ نہ صرف اندر گھس آیا بلکہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مسکرائیل نے دروازہ بند کیا اور پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔
اب مسکرائیل کا ایک نیا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ میں مسکرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سلطان حیرت سے مرزا دہشت بیگ کو دیکھے جا رہا تھا۔ سلطان بھائی تم کیسے آئے؟ میں نے پوچھا۔ مسکرائیل نے ہونٹ ہلائے۔ سلطان چونک کر مسکرائیل کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے سے ناگواری مترشح تھی۔ میں نے سوچا پیر بھائی سے مل لوں، لگتا ہے تم سے ملے برسوں ہو گئے ہیں، لیکن یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے مرزا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جن کو بوتل میں بند کرنے کا عمل کر رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ سلطان کے چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات نظر آئے۔ کیا بکتے ہو؟ کہاں ہے جن؟ ادب سے بات کرو، تمہیں تمترا کیل کا ذرا بھی لحاظ نہیں۔ تمترا کیل؟ کیا مطلب؟ کیا یہ جن بادشاہ کو بوتل میں بند کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، اس کا ارادہ تو یہی ہے۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ جن بادشاہ اور بوتل میں، غضب خدا کا! میں تو خون پی جاؤں گا اس کا۔ میرے اشارے پر مسکرائیل نے سلطان کا ہاتھ تھام لیا۔ صبر سے کام لو پیر بھائی، میں نے سلطان کو مشورہ دیا۔ لعنت ہو تم پر ابو العمران، تم اپنے گھر میں یہ حرکتیں کروا رہے ہو جن بادشاہ کے خلاف۔ یہ اس کا اور تمترا کیل کا آپس کا معاملہ ہے، میں نے کہا۔ مرزا کی بدبداہٹ بھی بند ہو گئی تھی اور آنکھیں بھی کھل گئی تھی۔ اب وہ سلطان کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ یہ ان کا آپس کا معاملہ تمہارے لیے ہوگا، وہ داڑا۔ میرے نزدیک تو یہ پولیس کیس ہے، میں اسے ابھی گرفتار کروں گا۔ میری تو سنیے عالی جناب، مرزا وظیفہ بھول کر حق لانے لگا۔ میں تو تمہاری تو میں تھانے پہنچ کر خبر لوں گا، سلطان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اس بوتل میں اتاروں گا، اور یاد رکھو تم دھوئیں میں تبدیل ہوئے بغیر اس بوتل میں اترو گے۔ مرزا دہشت کی واضح طور پر گھگی بند گئی۔ وہ بری طرح سے لرزنے لگا۔ اس نے رحم طلب نظروں سے مسکرائیل کی طرف دیکھا۔ اب میرے لیے تمترا کیل کی حیثیت سے مداخلت کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ سلطان کو قابو میں رکھنے کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ میں نے آواز باری بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سلطان، تمہیں اس معاملے میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں، اسے یہ اجازت میں نے دی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا عامل ہے۔ سلطان بوکھلا کر کورنش بچا لایا۔ عالی مرتبت جن بادشاہ، میں معافی چاہتا ہوں، یہ سب کچھ میرے علم میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم صرف تماشا دیکھو، اس ناول نگار کی خبر میں خود لوں گا۔ مرزا کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جن اور انسپکٹر سلطان دونوں کی دھمکیاں اس کے لیے ایک جیسی لرزہ خیز تھی۔ وہ بری طرح گڑ گڑانے لگا، لیکن اس شخص کی طرف سے میرا دل برا ہو گیا تھا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ زیادتی ہے جن حضور، مجھے صفائی کا موقع تو ملنا چاہیے۔ توبہ توبہ! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ میری یہ مجال، میں آپ کو بوتل میں بند کروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عمل تو مجھے میرے دادا زاد بھائی نے بتایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دراصل یہ عمل ہمارے سگر دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ہمارے سگر دادا نے اس عمل کے ذریعے ایک جن کو بوتل میں بند کر لیا تھا، لیکن بلاخر ان کی موت اسی جن کے ہاتھوں ہوئی۔ جن نے موقع پاتے ہی انہیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح نچوڑا اور پھر اولنگی پر لٹکا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ عمل فراڈ ہے، لیکن میں اپنے دادا زاد بھائی کو ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔ وہ ہچکچانے لگا۔ جلدی سے بات پوری کرو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا اگر دپل لگ جائے اور آپ پھنسی گئے ہوں تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا کام کروا لوں گا اور بس، مرزا نے مڑے مڑے لہجے میں بتایا۔ سلطان مٹھیاں بیچ کر دانت پیستے ہوئے بولا، میں تیرا… تم خاموش رہو سلطان، میں نے سلطان کو ڈانٹ دیا۔ ہاں تو مرزا دہشت بیگ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نے شاہانہ انداز میں کہا۔ نہیں جناب، اب تو میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ آپ بہت عالی ظرف جن ہیں۔ بکواس مت کرو، میں نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری بچت کی یہی صورت ہے، تمہیں یہ عمل مکمل کرنا ہوگا۔ آپ خفا تو نہیں ہوں گے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور سلطان، تم خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہو۔ ان دونوں نے فوری طور پر میرے حکم کی تعمیل کی۔ سلطان میرے بیڈ پر بیٹھ گیا اور مرزا نے وہی ناقابل فہم
वजीफा शुरू कर दिया। मुस्कुराइल कुर्सी पर बैठ गया था। वो बेहद बेजार दिखाई दे रहा था और मुझे बड़ी शाकी निगाहों से देख रहा था। इसके लिए वो सूरत हाल गलबन बहुत ज्यादा इबरतनाक होगी। वो जिन होकर भी गायब होने की सलाहियत से महरूम था, जबकि मैं बशर होकर दुआए गियाब के जोर पर जिन बना बैठा था। इस बार मिर्जा ने आंखें बंद नहीं की थी। वो वजीफा भी पढ़े जा रहा था और बारी बारी सुल्तान और अबुल इमरान यानी मुस्कुराइल को भी देखे जा रहा था। मैं महज अंदाजा लगा सकता था कि इस वजीफा जारी रखे हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था और फिर अचानक ही मेरी नजर मुस्कुराइल पर पड़ी। मैं चौकन्ना हो गया। मुस्कुराइल इस वक्त अपने आपे में नहीं मालूम हो रहा था। चेहरे पर शदीद कड़ब के तासुरात थे। ऐसा लगता था कि वो बातनी तौर पर किसी खौफनाक अजियत से गुजर रहा है। देखते ही देखते उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया। उसकी ये कैफियत ना सिर्फ सुल्तान ने बल्कि मिर्जा दहशत बैग ने भी देख ली थी। पहले तो वो बहुत हैरान नजर आया, फिर अचानक उसकी आंखों में मानी खेज शैतानी चमक लहराई। उसके बाद उसकी आवाज बुलंद हो गई। वो वजीफा पढ़ते हुए उसके जोशो खरोश में बेपना इजाफा हो गया। मुझे बड़ी संगीन गड़बड़ का एहसास होने लगा। अब मुझे फौरी तौर पर कोई फैसला करना था। क्या बात है पीर भाई? सुल्तान ने मुस्कुराइल का हाथ थामते हुए पूछा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुस्कुराइल के होंठ तो हिले लेकिन कोई आवाज ना निकली। इसके बदन का लर्जा बढ़ गया था। उधर मिर्जा दहशत बैग ने भी वजीफा पढ़ते हुए आपे से बाहर हुआ जा रहा था। सुल्तान के चेहरे पर गहरी तशवीश के तासुरात थे। कमरे का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था। आखिर मैंने फैसला कर लिया। मैं तेजी से बड़ा हसार में दाखिल हुआ। मिर्जा की गर्दन दबोच ली। मिर्जा दहशत के मारे साकत हो गया। वो वजीफा पढ़ना भी भूल गया। उसकी दहशत का ये आलम था कि वो गर्दन छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो तो बस फटी फटी आंखों से खला में गूड़ रहा था। मैंने उसकी गर्दन थामे थामे मुस्कुराइल की तरफ देखा। अब उसकी हालत मामूल पर आ गई थी। वो बार बार अपना सर झटक रहा था। चेहरे से खौफ मुतरशिक था। अचानक मुझे हसार के अंदर किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। इसके बावजूद मुझे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। एक अजीब से खौफ की कैफियत में मैंने मिर्जा की गर्दन छोड़ दी और तेजी से हसार से बाहर निकल आया। इसी वक्त किसी अनदेखी कुव्वत ने मिर्जा दहशत को उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया। मैंने तो बस मिर्जा को अज खुद उड़कर दीवार से टकराते देखा। दीवार से टकराने के बाद वो दब से फर्श पर गिरा और ऐसा लंबा लेट गया जैसे इंतकाल कर गया हो। मेरा अपना बदन बुरी तरह लड़स कर रह गया। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मुस्कुराइल और सुल्तान उसे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। देखो कहीं मर तो नहीं गया? बुलाकर मुस्कुराइल ने खामोशी का तिलिस्म तोड़ा। काश मर ही गया हो, सुल्तान ने बुढ़ाई हुई आवाज में कहा। लेकिन वो मिर्जा दहशत की तरफ बढ़ गया। घुटनों के बल बैठते हुए उसने मिर्जा की नब्ज देखी और फिर सोगवार लहजे में बोला, जिंदा है। इसकी मायूसी देखकर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। हंस लो जिन बादशाह, हंस लो, सुल्तान ने मेरी तरफ मुंह करते हुए बड़े दर्दनाक लहजे में कहा। काश तुमने कौम को इस फ्रॉडियन नावल नवीस से निजात दिला दी होती। ये तो धरती का बोझ है जिन बादशाह। चलो अब इस पर छिड़काव करो ताकि ये होश में आ जाए। मैंने हुक्म दिया। जो हुक्म जिन बादशाह का? सुल्तान ने मरे मरे लहजे में कहा। आपके हुक्म पर तो हम मुर्दे भी नहला सकते हैं। मुझे फिर हंसी आ गई और वो बेहद खुश नजर आने लगा। फिर वो पानी लेने के लिए चला गया। मैंने मुस्कुराइल की तरफ देखा। इससे बात करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन इसकी संभली हुई हालत देखकर मैं कदरे मुतमीन हो गया। सुल्तान पानी लेकर आया और मिर्जा के करीब बैठकर उसके मुंह पर छींटे मारने लगा। काश मेरे पास पानी की जगह तेजाब होता। साथ ही साथ वो हसरत बड़े लहजे में बड़बड़ाया। कुछ देर बाद मिर्जा कसमसाया और उसने आंखें खोल दी, लेकिन आंखें खोलते उसके मुंह से डरी डरी आवाजें निकलने लगी। बस अब फिर बेहोश ना हो जाना वरना जान से मार दूंगा, सुल्तान गुर्राया। मुस्कुराइल भी उसकी तरफ बढ़ गया। सुल्तान का नादरे शाही हुक्म सुनकर मिर्जा ने मुकर्रर बेहोश होने का यकीनी प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और कड़ाता हुआ उठ बैठा। हुआ क्या था? मुस्कुराइल ने उसका हाथ पकड़कर कहा।
مرزا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ تم مت چھونا مجھے، وہ ہسٹریائی انداز میں چلایا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم جن ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں تم جن ہو، مسکرائے ششدر رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سلطان نے مرزا پر آنکھیں نکالیں۔ تمہارا دماغ الٹ گیا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مرزا کے لہجے میں احتجاج تھا۔ میرے عمل کا اس پر اثر ہو رہا تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو۔ سلطان نے اسے ڈانٹا، لیکن اب وہ مسکرائیل کی طرف شک امیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرائیل کو آنگن میں چلنے کا اشارہ کیا اور باہر نکل آیا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، مسکرائیل کی آواز سنائی دی۔ ضرور پیر بھائی، سلطان نے لہک کر جواب دیا۔ میں اتنی دیر میں دعائے غیاب کے 2 کیپسول حلق سے اتار چکا تھا۔ مسکرائیل کمرے سے نکل کر میری طرف چلا آیا۔ اب تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے کھسک لو، میں نے سرگوشی میں اس سے کہا۔ 5 منٹ بعد آ جانا، اور ہاں اپنی صورت بھی بدل لو، میں حاضر ہونے والا ہوں۔ میں نے کہنے کو یہ بات کہہ تو دی، لیکن جانتا تھا کہ حاضر ہونا میرے اختیار میں نہیں بلکہ دعا کے اختیار میں ہے۔ ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا اور مسکرائیل کو باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا۔ پھر میں دعا سے رحم کی اپیلیں کرتا ہوا کمرے کی طرف چل دیا۔ اندر سلطان اور مرزا کچھ کسر پسر کر رہے تھے۔ آؤ پیر بھائی آؤ، میں اس نامعقول ناول نگار کو سمجھا رہا تھا کہ توہین جنات کی بڑی کڑی سزا ملتی ہے۔ سلطان نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب واضح یہ تھا کہ میں حاضر ہو چکا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور دل و دماغ سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ کیا بات ہوتی ہے جناب کی؟ سلطان نے چاپلوسی کے انداز میں کہا۔ وہ چاہیں تو انسانی روپ اختیار کر لیں، طبیعت کے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں جن بادشاہ کا کتنا معتقد ہوں، وہ کہے تو جان نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں۔ اصولاً مجھے اتنا سن کر ہی کھٹک جانا چاہیے تھا، لیکن میں بے حد اعصاب شکن مراحل سے گزر کر یک حد پرسکون ہوا تھا، اسی لیے اس کی تقریر کی معنویت سے آگاہ نہ ہو سکا۔ مجھے تو اس وقت ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آ رہا تھا۔ تمتراکیل بے حد شریف النفس اور نیک طبیعت جن ہے، میں نے کہا۔ بے شک بے شک، سلطان جھومنے لگا۔ لیکن پیر بھائی، تم جن بادشاہ کتنے بے تکلف ہو، لگتا ہے گہرے دوست ہو اس کے۔ واللہ مجھے تو تم پر رشک آنے لگا ہے۔ کیا بات ہے تمہاری، میں تو تمہارا بھی معتقد ہوں، ہونا بھی چاہیے۔ مرزا دہشت نے بڑے خلوص سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ابھی نقاہت تھی، لیکن مجھے اس بات پر کچھ حیرت ہوئی کہ خلاف معمول سلطان نے اسے ڈانٹا نہیں۔ بھائی مجھے تو تم لوگ معافی رکھو، میں نے بے حد انکسار سے کہا۔ ارے پیر بھائی، کبھی تو ہم لوگوں کو خدمت کا موقع دیا کرو۔ سلطان کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ اچھا اب رات کے 12 بج رہے ہیں، کیا تم لوگ یہیں بسیرا کرو گے؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ میرا گھر ہے، کوئی سرائے نہیں ہے۔ وہ دونوں ہی کرنے لگے، لیکن اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک سنائی دی۔ شاید مسکرائیل اسماعیل بن کر واپس آ گیا تھا۔ میں تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے کنڈی گرائی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی زیتون اندر گڑ آئی۔ میں بونچکا رہ گیا۔ خدا کے لیے زیتون، اس وقت میرے گھر میں مہمان موجود ہیں، میں نے گڑگڑاتے ہوئے اس سے رحم کی اپیل کی۔ اس وقت کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے دیوتا کوچ کر گئے۔ وہ سلطان تھا۔ شاید وہ میری لا علمی میں میرے پیچھے پیچھے یہاں تک چلا آیا تھا۔ باتیں اندر چل کر لینا، سلطان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ کون ہے؟ زیتون نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا۔ میں اب گھر جاؤں گی، میں پولیس انسپکٹر ہوں، سلطان نے بھاڑوب لہجے میں کہا۔ ابھی تم گھر نہیں جا سکتی، اندر چلو، آج میں یہ معاملہ بھی نمٹا ہی دوں۔ چلو پیر بھائی، اس نے مجھے ٹوکا دیا۔ زیتون مڑے مڑے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ چلو پیر بھائی، سلطان نے دہرایا۔ دیکھو پیر بھائی، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، تم اندر تو چلو۔ اس وقت دروازہ در سے کھلا اور مسکرائیل اندر آ گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں؟
اس نے پوچھا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس روز میرا گھر ہاشو آڈیٹوریم کا سٹیج بن کر رہ گیا تھا۔ عجیب ڈرامہ ہو رہا تھا۔ ہم تینوں کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پہلا ایکٹ شروع ہو چکا ہے۔ میں منہ نوچ لوں گی تمہارا، زیتون کی آواز سنائی دی۔ کاش میں اپنا منہ علیحدہ کر کر تمہاری خدمت میں پیش کر دیتا، مرزا دہشت نے حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ زیتون ابھی جواب دینے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ ہم لوگ کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے کل ہی کہا تھا نا کہ اپنے اس عجیب الخلقت دوست کو سمجھا لو ورنہ کسی دن۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں بری طرح گڑبڑایا ہوا تھا اور جواب کیا دیتا، بس مرزا کو گھور کر رہ گیا۔ کیا قصہ ہے یہ؟ سلطان نے نہ جانے کس سے پوچھا۔ قصہ وہی پرانا ہے انسپکٹر صاحب، مرزا نے دردناک لہجے میں کہا۔ لڑکیوں میں نہ جانے تضاد کیوں ہوتا ہے، بظاہر لڑتی ہیں باطن مرتی ہیں، بس یہی حال یہاں بھی ہے۔ اس نے زیتون کی طرف اشارہ کیا، پھر اسی سے مخاطب ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے بغیر اس طرح سے بے کل سی رہتی ہو۔ میں نے بوکھلا کر اس مسکرائیل کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر گویا اسٹیج کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گیا۔ میں سچ مچ منہ نوچ لوں گی تمہارا، زیتون گررائی۔ یعنی زخم لگاؤ گی، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ان زخموں پر اپنے ابنوسی حسن کا بے حساب نمک بھی چھڑکنے کا وعدہ کرو۔ اے دوشیزہ، ڈیئر نمک دان، تم آستین کا خنجر ہو، تمہیں اپنے دوست کی عزت کا بھی خیال نہیں۔ زیتون میری طرف اشارہ کرتے ہوئے گررائی۔ پلیز زیتون، مجھے ان معاملات سے الگ، میں نے اپیل کرنا چاہی۔ بس پیر بھائی خاموش رہو، سلطان نے میری بات کاٹ دی، اور تم دونوں بھی چپ ہو جاؤ۔ اس نے بپھری ہوئی زیتون اور سراپا عشق مرزا کو ڈانٹا۔ مجھے یہ بات پوری طرح سمجھنے دو۔ ہاں لڑکی، کیا تم پہلی بار یہاں آئی ہو؟ اس نے زیتون سے پوچھا۔ نہیں، پہلے بھی آتی رہی ہوں۔ سلطان نے سخت نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر اس سے پوچھا، اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی ابو جی سے، اگر موقع ہو تو آج گٹری لے آؤ میری بھی تو۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا۔ سن لوں گا تمہاری بھی، پہلے مجھے صورتحال سمجھنے دو۔ سلطان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ ابو جی کس کو کہہ رہی ہو؟ انہیں، زیتون نے میری طرف اشارہ کیا۔ ابو جی بھی کہتی ہو، اور کیا انہیں چپکے چپکے ملنے بھی آتی ہو؟ کیا انہیں ابو سمجھتی ہو؟ سلطان نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ ابو جی کیوں سمجھنے لگی انہیں؟ ابو تو ان کا نام ہے، زیتون نے دلیل دی۔ سلطان نے بڑی مشکل سے ایک بے ساختہ مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ میرا خون کھول کر رہ گیا۔ جی چاہا ایک ہاتھ سے سلطان اور دوسرے سے زیتون کا گلا گھونٹ دوں، لیکن فی الحال تو مسئلہ جان بچانے کا تھا۔ کپڑے اور زیورات کی گٹری میں تیار رکھتی ہوں ان کے ساتھ بھاگنے کے لیے۔ کم بخت، اس لڑکی نے پھر میری طرف اشارہ کیا۔ تو یہ چکر ہے، سلطان نے زیر لب کہا۔ یہ لڑکی کریک ہے سلطان بھائی، یہ ہر مرتبہ یہی فرمائش لے کر آتی ہے اور میں ٹال دیتا ہوں۔ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے صفائی پیش کی۔ پہلی بات سے تو میں بھی متفق ہوں۔ مرزا سے چپ نہ رہا گیا۔ کیا مطلب؟ اب سلطان اس کی طرف مڑا۔ یہی کہ یہ لڑکی کریک ہے۔ ابو جی کے منہ سے تو میں یہ بات سن سکتی ہوں، لیکن تم، زیتون دانت پیستی ہوئی مرزا کی طرف جھپٹی، مگر سلطان نے اسے روک لیا۔ اور تم جو ابھی اس کے ساتھ رومانس بگاڑ رہے تھے، سلطان نے مرزا کو یاد دلایا۔ تو مجھے کب انکار ہے؟ مرزا نے بے حد ڈٹائی سے کہا۔ اس کی اسی خصوصیت سے مجھے عشق ہے۔ دیکھیے اسے چپ کرا لیں انسپکٹر صاحب، زیتون بپھر کر بولی۔ دیکھو لڑکی، اب تم سیدھی اپنے گھر جاؤ، سلطان نے بے حد سخت لہجے میں زیتون کو مخاطب کیا۔ اگر معاملہ پیر بھائی کا نہ ہوتا تو اس وقت تم تھانے میں ہوتی۔ گھر جاؤ اور آرام سے سو جاؤ، گھر سے بھاگنے کا کبھی نہ سوچنا، میں تمہارے حق کے لیے لڑوں گا، میں تمہاری اور پیر بھائی کی شادی کروا دوں گا، بس اب تم جاؤ۔ زیتون نے سلطان کو، پھر مجھے، اور آخر میں مرزا دہشت بیگ کو بالترتیب ممنونیت امیز اور قہرناک نگاہوں سے دیکھا اور خاموشی سے واپس چلے گئی۔ اس کے جاتے ہی تین افراد نے بے وقت صدائے احتجاج بلند کی۔ الفاظ تک ایک تھے، لیکن یہ ظلم ہے۔ سلطان نے باری باری ہم تینوں کو گھورا، پھر حساسیت سے میری طرف متوجہ ہو گیا۔ پیر بھائی، تم یہاں معقولیت سے بات کرو گے یا تھانے میں؟
क्यों ले जाओगे तुम मुझे थाने? मैंने आंखें निकालते हुए पूछा। क्या जुर्म किया है मैंने? तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हें बिला सबब भी बंद कर सकता हूँ, हालांकि तुम एक मासूम लड़की को वर्गलाने के मुर्तकिब हुए हो। बहरहाल मेरी बात का जवाब दो। पूछो क्या पूछना है। मैंने नरम पड़ने में ही अफियत जानी। ये क्या चक्कर है और कब से चल रहा है? कैसा चक्कर? तुम वाकई मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। मैंने एहतजाज किया। मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा, मुझे तुम्हारे इस दोस्त ने भी ये बात बताई थी। सुल्तान ने मिर्जा दहशत बैग की तरफ इशारा किया जिसकी गर्दन नफी में हिलने लगी। दोस्त? मैंने बेहद नफरत से कहा। ये शख्स तो वाकई आस्तीन का सांप साबित हो रहा है। अब मिर्जा बड़ी शिद्दत से इस बात में सर हिला रहा था और लड़की का भी यही कहना है। अगर तुमने इसे वर्गलाया ना होता तो वो यहाँ आने की हिम्मत कैसे करती? कमाल करते हो तुम, मैंने चीख कर कहा। तुमने इससे ये भी नहीं पूछा कि अब तक भागने में कामयाब क्यों नहीं हुई? वो तो कल भी गठरी लेकर आई थी। ये महज मेरी शराफत है कि अभी तक अपने घर में मौजूद। मैं जोश में सीना पीटने लगा था, जम कर मुझे बुरी तरह खांसी आ गई। हाँ ये सच है, मुस्कुराइल ने पुरजोर लहजे में मेरी बात की ताकीद की। तुमसे इंटरव्यू बाद में होगा, सुल्तान ने उसे टोक दिया। देखो पीर भाई, फिलहाल मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हुआ हूँ। अगर तुम इस मामले में कसूरवार साबित हुए तो तुम्हें इससे शादी करना होगी। अब वो मिर्जा की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ भाई, अब तुम बताओ किस जुल्म की बात कर रहे थे? किसके साथ हो रहा था जुल्म? मिर्जा ने खनखार कर गला साफ किया। जुल्म 3 अफराद के साथ होने वाला था। उसने इस तरह से कहा जैसे अदालत में खड़ा बयान दे रहा हो। मेरे साथ इसलिए कि आप मेरी मोहब्बत का गला घोंट रहे थे। जैतून के साथ इसलिए कि जबरदस्ती की शादी उसके लिए खाना बर्बादी साबित होगी। इमरान भाई को वो किसी कीमत पर कबूल नहीं है। इमरान भाई के साथ इसलिए कि आप इतनी बदसूरत लड़की जबरदस्ती के सर मंड रहे थे। खूब, और तुम खुद इस बदसूरत लड़की से शादी के लिए मरे जा रहे हो। सुल्तान ने तंजन कहा। मेरी बात और है, मैंने मोहब्बत की है। मिर्जा ने तकरीबन गा कर जवाब दिया था। यूं भी ख्वाबों में खजाने तलाश करने का कायल हूँ। ओए बंद करो ये बकवास, सुल्तान दारा। थाने ले जाकर फेंटी लगाऊंगा तो 2 मिनट में तुम्हारे तमाम खजाने बाहर आ जाएंगे। तो फिर मैं वो बात। मिर्जा ने कुछ कहने की कोशिश की। अच्छा बस खामोश रहो। सुल्तान ने उसकी बात काट दी। या खत वो कुछ ढीला पड़ गया था। मिर्जा मुंह ही मुंह में कुछ बोलकर खामोश हो गया। हाँ अब तुम बताओ क्या जुल्म कर रहा था? सुल्तान ने मुस्कुराइल से पूछा। आप 3 अफराद के साथ 4 तरह का जुल्म कर रहे थे, मुस्कुराइल ने जवाब दिया। फिर से मिर्जा दहशत बैग की तरफ इशारा किया। उनके बयान करदा जुल्म नंबर 2 और 3 से मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। इसके अलावा आप तीसरा जुल्म ये कर रहे थे कि मेरी पहली मोहब्बत को शहीद करने का इरादा कर रहे थे, और चौथा जुल्म ये था कि आप जैतून को मुझ जैसे खूबरू नौजवान की जोजियत से महरूम कर रहे थे। मुस्कुराइल के इस बयान के बाद वहां सन्नाटा छा गया। सुल्तान उसे हैरत से देख रहा था और मिर्जा की तो आंखें हलकों से तकरीबन बाहर निकल आई थीं। बहरहाल पहले संभाला भी उसी ने था। तो तुम भी ब्रूट्स? उसने दर्दनाक लहजे में मुस्कुराइल से पूछा। तो गोया तुम भी इस लड़की के उम्मीदवार हो? सुल्तान ने पूछा। जी हाँ, मुस्कुराइल ने कहा और शर्मा कर गर्दन झुका ली। मैं खुद पर काबू न रख सका। मेरे हलक से छत शगाफ कहकर निकल गया। सुल्तान ने घूर कर मेरी तरफ देखा, लेकिन बदस्तूर हंसता रहा। अपनी हंसी पर काबू पाने में मुझे चंद मिनट लगे। अब तुम शादी दफ्तर खोल लो सुल्तान भाई, मैंने उसे मशवरा दिया। अखबार में इश्तिहार देना, जदीद दौर के तकाजों के ऐन मुताबिक शादी बजरिया तफ्शीश, पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर रजू कीजिए। कैसा आइडिया है पीर भाई, मैं जिन बादशाह की वजह से तुम्हें बहुत डील देता रहा हूँ। सुल्तान तनक कर बोला। ताव ना दिलाओ, वरना मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से करवा कर दम लूंगा, खुआ कुछ भी हो जाए। मैं लरस कर रह गया। मुस्कुराइल और मिर्जा बैक आवाज किसी नाकाबिले फहम जुबान में एहतजाज करने लगे। चुप हो जाओ तुम दोनों। सुल्तान दारा और वो दोनों भी कान की अंदाज में खामोश हो गए थे। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मिर्जा ने फरियाद की। मैं मेरा भी यही हाल है। मुस्कुराइल ने भी दुहाई दी। और वो तुम दोनों को हाथर में नहीं लाती, वो तो पीर भाई पर जान देती है, सुल्तान ने याद दिलाया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो जान नहीं देता इस पर। कोई जबरदस्ती है?
میں نے غصے سے کہا یہ دونوں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں، وہ تو زندہ رہ سکتی ہیں ان کے بغیر۔ سلطان نے دلیل دی۔ بالکل درست، یہ تینوں مر جائیں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اس کی دلیل تسلیم کر لی، لیکن ایک حل ہے اس مسئلے کا۔ وہ کیا؟ سلطان نے پوچھا۔ مسکرائیل اور مرزا متوقع نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان دونوں کی نگاہوں میں ایک ہی اپیل تھی، وہ یہ کہ تم خود اس سے شادی کر لو۔ سلطان گڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ دونوں پھر بے وقت احتجاج کرنے لگے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو؟ چند لمحے بعد سلطان سنبھل کر بولا۔ ان دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایک حل اور بھی ہے، میں نے کہا۔ اگر ایسا ہی ہے تو اسے اپنے پاس محفوظ رکھو، ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ سلطان کا لہجہ بے حد خراب ہو گیا تھا۔ فیصلہ تمترا کیل پر چھوڑ دو۔ واہ پیر بھائی واہ! سلطان نے اچھل کر مجھے دبوچ لیا۔ کیا بات ہے تمہاری عقل و دانش کی، جیسے گپ اندھیرے میں بوڑھی طرح گہنا ہوا چاند ہو۔ اس کی اس بے تکی مثال پر میں بنا گیا۔ اچھا دور ہٹو، مجھے وحشت ہوتی ہے، میں نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس نے کسیائے ہوئے انداز میں مجھے چھوڑ دیا۔ میں عمران بھائی کی تجویز سے متفق ہوں، مسکرائیل بولا۔ مجھے سخت اعتراض ہے اس تجویز پر، مرزا نے احتجاج کیا۔ کیا اعتراض ہے تمہیں؟ سلطان نے اس پر آنکھیں نکالی۔ تمترا کیل، مرزا نے کہنا شروع کیا، لیکن سلطان کے تیور دیکھتے ہی فوراً ہی اصلاح کی۔ میرا مطلب ہے جن بادشاہ اس معاملے میں غیر جانبدار فیصلہ کریں گے، وہ بوتل والے قصے کی وجہ سے مجھ پر ادار کھائے بیٹھے ہوں گے، بہرحال میرے خلاف فیصلہ سنا دیں گے۔ جن بادشاہ کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی، میں ابھی تمہاری تھانے میں لے جا کر تمہارا دماغ درست کر دوں گا، ایسی ٹکائی کروں گا تمہاری تاکہ تم جن بادشاہ کے بارے میں آئندہ ایسی گستاخانہ بات نہ کر سکو۔ مرزا نے کہا۔ تو پھر میں وہ بات بتا دوں؟ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا اس سلسلے میں۔ سلطان نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 2:30 بجنے والے تھے۔ بس یار بہت ہو گئی، اب آپ لوگ اپنے گھر کا راستہ لیں، میں نے کہا۔ پوری رات تباہ کر دی، اتنی بے رخی پیر بھائی؟ سلطان ہنستے ہوئے بولا۔ خیر میں چلتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ میں بھی چل رہا ہوں، آپ کے پاس تو موٹر سائیکل ہوگی۔ مرزا بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن تمہارا میرا راستہ الگ ہے، سلطان نے بڑی بے رخی سے کہا، لیکن پھر اچانک ہی موم ہو گیا۔ ہاں آؤ چلو۔ وہ دونوں خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ میرا نیند کے مارے برا حال ہو رہا تھا، لیکن نیند شاید نصیب میں تھی ہی نہیں۔ وہ عشق کی نرسری کلاس کا اسٹوڈنٹ جس کا نام مسکرائیل تھا، میرے کان کھاتا رہا۔ نہ جانے کب تک میں اس کا ہذیان سنتا رہا، نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ مسلسل جھنجھوڑے جانے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو جسم اور ذہن کی کیفیت ایسی تھی جیسے مجھے سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہو۔ میں نے جھلا کر آنکھیں کھولی تو مسکرائیل کو سر پر سوار پایا۔ کیا بات ہے؟ میں نے بے حد درست لہجے میں پوچھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اسے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ تم ایسا کرو مجھے کھا جاؤ، میں کم از کم تمہارے پیٹ میں سکون سے سو تو سکوں گا، میں نے بنا کر کہا۔ اب تو برداشت نہیں ہو رہی، میں تو بہت دیر کا جگا ہوا ہوں۔ عمران بھائی جب تک برداشت کر سکا کرتا رہا، لیکن اب اس نے پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ تو تم جا کر ناشتہ کر کے آؤ، اکیلا ہوں تو اور بات ہے، تمہارے ہوتے ہوئے تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 10:30 بج رہے تھے۔ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ دفتر جانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کم از کم مسکرائیل کی تو دل جوئی کر دوں۔ چنانچہ اٹھتے ہی باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم سے نکلا تو میری حالت قدرے بہتر تھی، پانی سے کسل مندی دور ہو گئی تھی۔ چلو اب نکلو یہاں سے، میں نے مسکرائیل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں گھر سے نکل آئے۔ اللہ توکل ریسٹورنٹ کا رخ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس وقت تو وہاں صرف دوپہر کا کھانا ہی مل سکتا تھا، جبکہ ناشتے کے بغیر میرا کام نہیں چلتا تھا۔ ایسے مواقع پر میں ہمیشہ ناشتے کو فوقیت دیتا تھا، ہوا اس کے نتیجے میں دوپہر کا کھانا اور رات ہی کو کیوں نہ کھانا پڑے۔ تمہاری جیب میں نوٹوں کی گڈی اب بھی موجود ہے؟ میں نے مسکرائیل سے دریافت کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر بولا، کوئی ایک گڈی کی بات نہیں ہے، جتنی کہو گے حاضر ہو جائیں گی۔ اور یہ گڈیاں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ زر مبادلہ کا چکر ہے اور بہت پیچیدہ ہے، خالی پیٹ نہیں سمجھا سکتا، اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں اسے لے کر شادمان کے بس اسٹاپ کی طرف چل دیا۔ وہاں ایک اسپیشل ریسٹورنٹ تھا، ہم دونوں اس ریسٹورنٹ میں جا بیٹھے۔ بارودی بیڑا آیا تو میں نے اسے 4 پلیٹ سینڈوچ اور چائے کا آرڈر دیا۔ بیڑا منہ سے تو کچھ نہ بولا، لیکن اس کی نگاہیں بتا رہی تھی کہ وہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ناشتہ آیا، میں نے چائے بنائی،
ایک پیالے مسکرائل کے سامنے رکھے اور سینڈوچ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اتنی دیر میں مسکرائل 2 پلیٹیں صاف کر چکا تھا۔ چلو کچھ سہارا تو ہوا۔ تیسری پلیٹ صاف کر کے اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کوئی فکر نہ کرو۔ میں نے اسے تسلی دی، ہم سارا دن یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور تم بار بار کھانا بھی منگوا سکتے ہو۔ وہ بے حد خوش نظر آنے لگا، لیکن فوراً ہی اس کے چہرے پر تردد کے آثار نظر آئے۔ مجھے تمہاری دنیا بہت اچھی لگی ہے، جی تو چاہتا ہے کہ ساری عمر یہی رہوں، لیکن اب ڈر لگنے لگا ہے، تم لوگ بہت خطرناک ہو۔ اس نے کہا، کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اب وہی معاملہ لے لو، بوتل میں جن کو بند کرنے کا عمل والا۔ وہ گمگیر لہجے میں بولا، کل میں بال بچاؤں، اگر تم مداخلت نہ کرتے تو میں تو گیا تھا بوتل میں۔ ارے ہاں، کیا قصہ تھا؟ کیا محسوس کر رہے تھے تم؟ محسوس کیا کرنا ہے؟ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا میرا جسم بے جان سا ہوتا گیا، پھر میرے جسم میں شدید درد ہونے لگی۔ میں اپنے آپے میں نہیں رہا، سوچنے سمجھنے کی قوت بھی مفلوج ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہے عمل کچھ دیر اور جاری رہتا تو میں دھواں بن کر بوتل کا رخ کرتا، اور پھر وہ مردود مجھے کہانیاں سنانے پر مجبور کرتا اور خود بیٹھ کر ان کہانیوں پر ناول لکھا کرتا۔ مجھے اس کے انداز پر بہت زور کی ہنسی آئی، اور پھر اب کیا چاہتے ہو تم؟ میں کسی بھی طرح جلد از جلد اپنی دنیا میں لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ یہاں رہا تو کسی دن کوئی بھی شخص مجھے بوتل میں بند کر دے گا۔ مجھے تم لوگ اس قسم کے کاموں میں بہت ماہر معلوم ہوتے ہو، محنت نہیں ہوتی تم لوگوں سے، شارٹ کٹ ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ خیر ہم سب تو ایسے نہیں ہیں۔ میں نے صفائی پیش کی، لیکن تم اس طرح واپس بھی نہیں جا سکتے۔ یہی تو مشکل ہے، بری طرح سے پھنس گیا ہوں میں۔ واپس جانے کا موقع مل بھی جائے تو مجھے یقین ہے کہ میں زیتون کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی۔ یار عمران بھائی، اس سلسلے میں تو تم میری مدد کر سکتے ہو۔ وہ کس طرح؟ تمترا گل بن کر میرے حق میں فیصلہ دے دو۔ تمہیں تو اس سے محبت نہیں ہے نا؟ ہاں یہ بات تو ہے، یہ ممکن ہے، لیکن اس طرح میں بہت سے مسئلوں میں پھنس جاؤں گا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسے تمہارے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ اس کا لہجہ بگڑنے لگا۔ وجہ تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے، اس کے لیے اسے دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ ارے وہ انتہائی بد شکل لڑکی ہے، کوئی بھی شخص اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ بس بہت ہو چکی عمران بھائی۔ وہ میز پر ہاتھ مار کر گڑایا، میں اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بوکھلا گیا۔ ریسٹورنٹ میں زیادہ رش نہیں تھا، لیکن جو تھوڑے بہت لوگ موجود تھے وہ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دیکھو بھائی، ہوش میں رہو، یہاں کوئی ہنگامہ نہ کر بیٹھنا، میں نے اسے سمجھایا۔ بس تو آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ میری سمجھ میں اس کا عشق نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ میں آنے والی بات تھی بھی نہیں، خاص طور پہ اس لیے کہ اس کا مطلوب زیتون جیسی لڑکی تھی۔ اس بات کا امکان تھا کہ وہ مذاق میں ڈونگر چاہ رہا ہو۔ میں کیسے یقین کر لیتا کہ وہ سنجیدہ ہے؟ پھر مجھے ایک ترکیب سوجھ ہی گئی، مختلف دواؤں کے کیپسول میں اب ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ میں نے دعائے صداقت کا کیپسول نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو یہ کھا لو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم مجھے دوست سمجھتے ہو تو اسے فوراً کھا لو، کیا میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ میں نے آنکھیں نکالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ معاف کرنا عمران بھائی، میں نے صدقے دل سے تمہیں دوست کہا ہے، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، اس نے مرجوبے لہجے میں کہا اور کیپسول منہ میں رکھ کر نکل گیا۔ میں 15-20 منٹ اس سے ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا۔ پھر میں نے دعا کے اثر کی آزمائش کے لیے اس سے 2-4 ذاتی سوال کیے جو اب واقعی سچے تھے۔ وہ اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ اسے زیادہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ البتہ امی بہت زیادہ اچھی تھیں۔ منگیتر پہلے سنگھ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ناپسند تھی، لیکن اب زیتون کی وجہ سے وہ سرے سے قابل قبول ہی نہیں رہی تھی۔ زیتون تمہیں کیسی لگتی ہے؟ میں نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ بہت اچھی، اس جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی دوسری بات سے تو میں بھی کھلی طور پر متفق تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو اور دوسرے لوگوں کو وہ بدصورت کیوں لگتی ہے، اس نے کہا۔ تمہیں اس سے محبت ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ بہت زیادہ۔ میں اس کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ اب میں کم از کم اس کی محبت کا تو قائل ہو ہی گیا تھا، تو وہ جھوٹ ہرگز نہیں بول رہا تھا۔ اب تو تم میری مدد کرو گے؟ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔
तुम्हारे तबश्ते हुजूर और तुम्हारी पूरी बरादरी से दुश्मनी मोल लेकर मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। वो ये तमाम जिम्मेदारी मुझ पर डाल देंगे और फिर मेरा बेड़ा गर्क। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसने बड़े यकीन से कहा। तुम्हें हमारी खानदानी रवायतों का इल्म नहीं। हमारे वालिदैन को लड़की कितनी ही नापसंद क्यों ना हो, शादी हो जाने की सूरत में इसे सदके दिल से बहू तस्लीम कर लिया जाता है और शादी कराने वाले की तो बड़ी इज्जत की जाती है। तबश्ते हुजूर तुम्हें सलाखों पर बिठाएंगे। मैं काफी हद तक मुतमीन हो गया। ठीक है, तुम्हारे लिए जो मुझसे बन पड़ा जरूर करूंगा, मैंने कहा। वो बेहद खुश नजर आने लगा। खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। फिर अचानक ही उसने एक दिलदोज आह भरी और पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, बहुत जोर की भूख लग रही है इमरान भाई, खाना मंगवाओ ना। मैंने वक्त देखा 2 बज रहे थे। मुझे तो कोई खास भूख नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं खाना खा चुका था। मैं खाना वैसे भी चख सकता था। मैंने बेटे को बुलाकर खाने का लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दिया। खाने से फारिग होते ही 3 बज चुके थे। खाने के बाद हमने चाय मंगवाई। और वो तुम्हारा रेशमा वाला मामला? चाय का पहला घूंट लेते हुए मुस्कुराइल ने पूछा। मैं यकहत बेहद उदास हो गया। वो तो मेरे नसीब में है ही नहीं। मुस्कुराइल चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर उसने बात का रुख बदल दिया। अब क्या इरादा है, उसने पूछा। बस चाय पीकर यहाँ से उठते है। मैं सोच रहा था आज तुम्हें सैर ही करवा दी जाए। नए ख्याल है। उसकी आंखें चमकने लगी। और हाँ, क्यों ना आज जग्गे से मिलवा दो मुझे। ठीक है, मिलवा दूंगा, मैंने बुझे बुझे लहजे में कहा। चाय पीने के बाद मैंने बिल मंगवाया। मुस्कुराइल ने जेब से 100 का नोट निकाला। कुछ देर बाद मेरा प्लेट में 12 रुपए 60 पैसे लेकर वापस आया। मैंने 10 रुपए का नोट उठा लिया। बेटे ने झुककर सलाम किया और वापस चला गया। मुस्कुराइल ये सब कुछ बड़ी हैरत से देख रहा था। ये नोट क्यों छोड़ दिए तुमने? बालाहर उससे रहा न गया। बड़े रेस्टोरेंट में यही होता है, बेटे को टिप दी जाती है। मैंने उसे समझाया, इसी में अपनी इज्जत है। उसकी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि उसने ये बात गिरा में बांध ली थी। हम रेस्टोरेंट से निकल आए। बाहर आकर हमने रिक्शा लिया और जगह के अखाड़े जा पहुंचे। जगह अखाड़े में चंद पट्टों को जोर कराने में मसरूफ था। हमें देखते ही उसने एक पट्टे को गर्दन से पकड़कर एक तरफ फेंका और तेजी से हमारी तरफ लपका। मेरा नन्हा मुन्ना हाथ उसने अपने अखाड़े की मट्टी में लथेरे हुए हाथ में लेकर बड़ी गर्म जोशी से दबाया। क्या हाल है इमरान बाबू? उसने मोहब्बत अमेज लहजे में पूछा। ठीक ठाक हूँ, मैंने अपना हाथ सहलाते हुए कहा। इस वक्त मुझे उसके घर पर बड़ी चिलमन रोशन रोशन दिखाई देने लगी, लेकिन मैंने फौरन ही नजरें हटा ली। जग्गे भाई, इनसे मिलो, मैंने मुस्कुराइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये मेरे दादा जाद भाई हैं, इस्माइल है, वलायत से आए हैं। जग्गे ने मुस्कुराइल से बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया और बोला, इमरान बाबू का भाई मेरा भाई, उनका बड़ा एहसान है मुझ पर। फिर इसने पट्टों को आवाजें लगानी शुरू कर दी। अब ये जल्दी से लस्सी लाओ, 3 बड़े गिलास। हम मना करते रह गए और हमारे हाथों में लस्सी के गिलास थमा दिए गए। लस्सी नोशी के दौरान जग्गा मुस्कुराइल से वलायत के मुतालिक पूछता रहा और मुस्कुराइल घबरा घबरा कर ऐरान तुरान की हाँकता रहा। मेरी नजरें बार बार दनक रंग चिलमन की तरफ उठ रही थी। आओ बाबू, अंदर चलो, रेशमा हर रोज तुम्हारा इंतजार करती है, अचानक जग्गे ने कहा। मेरा दिल उछल कर जैसे हलक में आ गया। पढ़ने के लिए? जग्गे ने जुमला पूरा किया और मेरा दिल दोबारा अपने मुकाम पर पहुंच गया। आज तो मैं इस्माइल को शहर की सैर करवाने निकला हूँ, मैंने बुझे बुझे लहजे में माजरत की। फिर कभी सही। अच्छा, अब हम चलते हैं, मैंने जग्गे की तरफ हाथ बढ़ाया। जरूर आना, जग्गे ने मेरा हाथ जोर जोर से हिलाते हुए कहा। हम दोनों अखाड़े से निकल आए और बाहर आकर हम देर तक मरकजी सड़क पर खड़े रिक्शा टैक्सी की जुस्तजू करते रहे, लेकिन लगता था कि हम रिक्शा टैक्सी वालों को नजर ही नहीं आ रहे। अब कहाँ चले? मुस्कुराइल ने पूछा। साहिल समंदर, मैंने रिक्शा को रोकने का इशारा करते हुए जवाब दिया। खुशकिस्मती से रिक्शा रुक गया। कहाँ जाओगे? रिक्शे वाले ने बड़ी रौनक से पूछा। साहिल समंदर। मीटर से 5 रुपए ज्यादा लूंगा। मैं इसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मुस्कुराइल रिक्शे में तशरीफियन गया। मुझे भी बैठना पड़ा। रिक्शा वाले ने मीटर घुमाया और सर पर ठो लिया। मुस्कुराइल मीटर पर हाथ रखकर बैठ गया और सरगोशी में बोला, तमाशा देखते रहो इमरान भाई। और वो तमाशा काबिले दीद था। 7 मील सफर करने के बावजूद 1 मीटर 1 रुपया 20 पैसे से आगे नहीं बढ़ा था। मैंने साहिल तक जाने की बजाय चौक पर रिक्शा रखवा लिया। फिर मैंने जेब में हाथ डाला और 1 रुपये 20 पैसे निकालकर रिक्शे वाले के हाथ पर रख दिए। ये क्या है? वो बड़बड़ाकर बोला। अपने मीटर से पूछो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रिक्शा वाले ने मीटर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। बदनीयती का यही अंजाम होता है, मैंने कहा और मुस्कुराइल के साथ आगे बढ़ गया।
कुछ दूर जाकर हमने पलट कर देखा, रिक्शा वही खड़ा था और ड्राइवर बार बार आंखें मल मल कर अब भी मीटर को घूरे जा रहा था। साहिल समंदर एक काबिल दीद तफरीह गाह थी। इस शाम वहाँ कुछ ज्यादा ही रश था। मुस्कुराइल बच्चों की तरह हर चीज को देख देख कर खुश हो रहा था। फिर उसने बिजली से चलने वाले झूले में बैठने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मुझे इस झूले में बैठने का कोई शौक नहीं था। एक दफा बैठा था तो चक्रों के मारे बुरा हाल हो गया था। तुम तफरीह करो, मैं कुछ देर टहलना चाहता हूँ, यही मिलूंगा, मैंने उसे कहा और साहिल की तरफ बढ़ गया। इस वक्त मेरे ज़हन में रेशमा के सिवा कोई तस्वुर ना था। मेरा दिल उदासी के बेकरार समंदर में डूबा हुआ था। मैं साहिल पर बनी हुई दीवार के साथ चलता रहा। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा तेजी से फैलने लगा। मुझे एहसास ही ना हो सका कि मैं टहलते टहलते साहिल के बारौनक हिस्से से सुनसान हिस्से की तरफ निकल आया हूँ। जब एहसास हुआ तो मैंने पलटना चाहा। इसी वक्त किसी ने अकब से मुझे दबोच लिया। मैंने हाथ पैर चलाना चाहा, लेकिन एक रुमाल पूरी कुव्वत से मेरे मुंह और नाक पर जमा दिया गया। नाक के रास्ते अजीब सी बू मेरे वजूद में उतरती गई। आखिरी एहसास जो मुझे हुआ था, हर तरफ तारीकी है और घोर अंधेरे में मुझे अगवा किया जा रहा है। होश आया तो मैंने खुद को एक कुर्सी पर बैठे बल्कि बंधे हुए पाया। बंदिशें इतनी सख्त थी कि हिलना भी दोबर था। मुंह में भी रुमाल ठूंसा गया था, गोया चीखना भी फारग अज मकान था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, लेकिन तारीकी बहुत गहरी थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। ऐसे में ये कैसे पता चल सकता था कि मैं कहाँ कैद हूँ, वो कैसी जगह है। मायूस होकर मैंने ज़हन पर जोर डाला तो तस्वुर में अपने अगवा का धुंधला सा मंजर लहरा गया और बस फिर तारीकी और सुनाटा। वो तारीकी इतनी गहरी थी कि इसमें कुछ सोचना भी मुमकिन नहीं था। बहुत से लोग इस बात पर चौंकेंगे, लेकिन मैं दुनिया में वाहिद आदमी नहीं हूँ जिसकी आंखें पट्टी से बांध दें तो वो सोचने से महरूम हो जाते हैं। मेरे साथ शुरू ही से ये मसला था। दिमाग आंखों की मदद के बगैर मफलूज हो जाता था। इस अंधेरे में जहाँ कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, सोचना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। चारों न चार मुझे तन बतकदीर होना पड़ा। अंधेरे में ये तयन भी मुमकिन नहीं रहा था कि कितना वक्त गुजर गया है। फिर मुझे बाहर से कदमों की आहटें अपने कफस की तरफ बढ़ती महसूस हुई। ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि आने वाले 2 अफराद हैं। फिर मुझ पर पहली बार एहसास हुआ कि कफस में एक रोज़न भी है। दरवाज़ा खुला तो बाहर से मध्यम रोशनी कमरे में दार आई। दरवाजे के नीम तरीक फ्रेम में 2 आदमी एक लम्हे के लिए नजर आए और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा। मैंने आंखें बंद कर ली। खुद को बेहोश ज़ाहिर करना ही मुनासिब था। पहले मैं ये जानना चाहता था कि वो लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। वैसे इन दोनों में से एक मजहूल सा शख्स मुझे जाना पहचाना लगा था। अचानक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और रोशनी हो गई। गलबन इनमें से किसी ने एक ने स्विच ऑन किया था। एकदम अंधेरे में होने वाली रोशनी में मुझे अपनी पलकों पर काबू पाना दुश्वार हो गया, जो खुलने के लिए मचली जा रही थी। अभी तक होश में नहीं आया, एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर मेरे तलवों से लगी और सर में जा बुझी। मुझे खुद पर काबू पाने में बड़ी दुश्वारी हुई। जी तो चाह रहा था कि आंखें खोलकर बेबाव की सुनाऊं, लेकिन मुंह में तो कपड़ा ठूसा हुआ था। इसके अलावा तजस्सुस भी भड़क गया था। चुनांचे मैंने बेहोश बने रहने में ही बेहतरी समझी। क्या गड़बड़ है, अब तक तो इसे होश में आ जाना चाहिए था, दूसरा शख्स बोला। उसके लहजे में तशवीश थी। कुछ ज्यादा ही नाजुक मिजाज है उबल मियाँ, मिर्जा ने अपने मखसूस लहजे में कहा। मैं सुलग कर रह गया। अब क्या किया जाए? ये इंस्पेक्टर सुल्तान था, होश में आने का इंतजार किया जाए। अब क्या जरूरत है? मिर्जा दहशत बैग ने बेनियाजी से कहा। इसी आलम में बेहोशी का एक डोज और दे दे, कोई गड़बड़ हो गई तो। यार तुम अजीब पुलिस वाले हो। मिर्जा झुला गया। लगता है पहले तुम्हारे हाथ से कोई मरा ही नहीं। ओ अहमक नावल नवीस, सुल्तान दारा, ज्यादा बेतकल्लुफी की जरूरत नहीं। और ये तो किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा, ये मेरा पीर भाई है। तुझ पर भी इसके बड़े एहसानात हैं। अगर ये ना होता तो इस रोज तो बराह रास्त आलम बाला की तरफ प्रवास कर गया होता। हो ना, मुझ पर एहसानात है इसके। मिर्जा बिगड़ गया। और देखो इंस्पेक्टर, अगर इसका इतना ही ख्याल है तो इस मामले को ख़त्म समझो। मुझे आंखें ना दिखाओ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। अरे यार, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। सुल्तान एकदम मौम हो गया। तुम तो हर बात पर खफा हो जाते हो। और हाँ, इस बात की क्या जमानत है, ये कब्जे में आ गया तो तुम मुझसे निगाहें नहीं फेर लोगे और पार्टनरशिप खत्म नहीं करोगे। कैसी बात करते हो? सुल्तान ने एहतजाज किया। बोतल मेरे पास रहेगी, सुल्तान ने कहा। तुम जब जो काम भी कहोगे मैं कर दिया करूंगा। हरगिज नहीं, बोतल मेरे पास रहेगी, मिर्जा दहशत बैग ने कहा। ताकि तुम मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सको, सुल्तान ने तंजिया लहजे में कहा।
अमल भी तो मैं ही करूंगा, खतरा भी मैं मोल लूंगा। यकीन करो मैं मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। मिर्जा ने इसे इत्मीनान दिलाया। खैर देखेंगे, ये बात की बात है। सुल्तान ने लापरवाही से कहा, अब तुम अपना करतब शुरू करो। अब मेरी समझ में पूरी बात आ गई थी। गुज़श्ता रात मुस्कुराइल मेरे रूप में था। उसे अमल से बेखुद होते देखकर इन मर्दूदों ने अपने तौर पर मुझे जिन समझ लिया था और अब वो मुझे बोतल में बंद करने के दर पे थे। मैंने भी ठान ली थी कि इन्हें करार वाकई सजा देकर रहूंगा। अलबत्ता अब मैं मतमीन हो गया था। जाहिर है मैं कोई सचमुच का जिन तो था नहीं कि मुझे बोतल में बंद होने का खदशा होता। तो अब इसे बेहोश कर दो। मिर्जा ने अपनी मकरूहा आवाज में फरमाइश की। बेहोश करना क्यों जरूरी है? सुल्तान ने पूछा। होश में हुआ तो अमल के दौरान मज़ाहमत करेगा। इस तरह हम दोनों ही मुसीबत में फंस सकते हैं। मिर्जा ने गुल अफशानी की। ठीक है, सुल्तान ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। मैंने खामोशी से बेहोशी का इंजेक्शन लगवा लिया। इस दौरान मैं खुद को ये भी याद दिलाता रहा कि इन दोनों तोता चश्मों का सख्ती से एहतसाब करूंगा। ये सोचते हुए मेरा ज़हन एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। इस बार होश आया तो मैं अंधेरे में नहीं था बल्कि अंधेरे पर सवार था और वो अंधेरा मुतहरिक था। चंद लम्हे मेरा ज़हन कुछ सोचने के काबिल हुआ तो आवाज से पता चला कि मैं किसी वैन में सफर कर रहा हूँ। हाथ पैर बदस्तूर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। ताहम तशवीश की कोई बात नहीं थी। अब तक मेरे इन दोनों नामनहाद दोस्तों को अंदाजा हो चुका होगा कि मैं जिन नहीं हूँ। मुझे यकीन था कि वो मुझे क्लिफ्टन के साहिल पर छोड़ भागेंगे और बाद में यूं बन जाएंगे जैसे उन्हें कुछ इल्म ही नहीं था। इनकी दास्त में तो मैं बेखबर ही रहा। वैन का सफर कुछ देर जारी रहा, फिर गाड़ी रुक गई। अकबी दरवाजा खुला और किसी ने मुझे बोरी की तरह उठाकर कंधे पर लाद लिया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की लेकिन कुछ सुझाई न दिया। मुझे उठाने वाला चलता रहा हत्ता कि अचानक ही हम रोशनी में आ गए। वो राहदारी मुझे जानी पहचानी लग रही थी। उठाने वाले ने एक कमरे में दाखिल होते ही मुझे किसी बोरी की तरह टपक दिया। इस बार बेहोश होने के लिए किसी दुआ की भी जरूरत ना पड़ी। जाहिर है ठोस जिस्म और आटे की बोरी में बहुत फर्क होता है। इस मरतबा हुआस ठिकाने आए तो हाथ पैर खुले हुए थे लेकिन अपना जिस्म मुझे हड्डियों से बड़ी हुई कोई गुठरी ही मालूम हो रहा था। खुदा जाने वो कैसी मनहूस शाम थी। मैं बेहोश होते होते तंग आ चुका था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ऐसा लगता था जैसे मेरा जोड़ अलग हो गया हो। अगर इस वक्त मुझसे कोई पूछता कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं तो शायद मैं यही जवाब देता कि एक भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी खाल में हड्डियों का सफूफ बड़ा हुआ मालूम हो रहा था। चारों न चार मैंने कमरे में पड़े पड़े ही कमरे का जायजा लिया। कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये एक छोटा सा कमरा था और ना जाने क्यों जाना पहचाना लग रहा था। मां आहटें सुनाई दी और अगले ही लम्हे गामे शाह का मनहूस चेहरा मेरे सामने था। क्या बात है मियाँ जी, इस तरह क्यों बिखरे हुए हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। इस वक्त तो इसकी मुस्कुराहट मुझे जहरी लगी लेकिन ये दचका भी लगा कि अब मैं सुल्तान के कब्जे में नहीं बल्कि इसके कब्जे में हूँ। सारा सुकून गारत हो गया। समझ में नहीं आता था कि ये क्या गोरख धंधा है। ये क्या तरीका है शाह जी? मैंने जी कड़ा कर सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे आदमी मुझे क्यों उठा लाए हैं? क्या बताऊं, मैं तो खुद आपकी रूहानियत का कायल हो गया हूँ। इसने ठंडी सांस से कहा। आपसे इंस्पेक्टर का रूहानी ताल्लुक बहुत गहरा मालूम होता है। मैं जब भी इसे उठवाता हूँ माले गनीमत में आप हाथ लग जाते हैं। मुझे लफ्ज़ माले गनीमत पर सख्त एतराज़ था लेकिन मैं एतराज़ करने की पोजीशन में नहीं था। तो मैं सुल्तान से आकर पुरखाश क्या है? कुछ तौक़ुफ़ के बाद मैं पूछे बगैर न रह सका। ये तो आप अपनी रूहानी क़ुव्वत की मदद से ही मालूम कर सकते हैं। उसने मज़ाक़ा खेज़ लहजे में कहा। पुलिस वालों से तो हर शरीफ शायरी को पुरखाश होती है लेकिन सुल्तान ऐसा पुलिस वाला नहीं है। मैं तुम्हें भी शरीफ शायरी तस्लीम नहीं कर सकता। तो ना करें। उसने कंधे झटके। सुल्तान की तो खैर मैंने सुल्तान को इसलिए उठवाया है, वो अब भी हमारे कामों में मुदाखलत करने के चक्कर में है। लेकिन फ़िलहाल ये उलझन है कि मैं आपका क्या करूं। मुझे वापस जाने दो। मैंने तजवीज़ पेश की। ये तो मुमकिन नहीं, मैं बहुत बुजुर्ग पुरुस्त आदमी हूँ, आपकी खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता। उसने बड़े मोहतकादाना अंदाज में कहा। फिर अचानक ही उसके तेवर बदल गए। लेकिन पहले तुम्हें अपनी बुजुर्गी साबित करनी पड़ेगी वरना चटनी बनवा दूंगा तुम्हारी। मैं अंदर ही अंदर दहल कर रह गया लेकिन बज़ाहिर अकड़ कर बोला, बुजुर्गी इसलिए नहीं होती कि आदमी इसे साबित करता फिरे। वैसे भी मैंने कब बुजुर्गी का दावा किया है? मैंने पूछा। बुजुर्गी साबित ना हुई तो मैं तुम्हें कत्ल करवा कर तुम्हारी लाश गटर में डलवा दूंगा। उसने सफाक लहजे में कहा। अजीब आदमी था। पल में तोला पल में माशा और मैं इस मरदूद सुल्तान की वजह से इसके चंगुल में आ फंसा था। वक्त अगर सुल्तान मेरे सामने होता तो मैं इसकी बोटियां उड़ा देता। बहरहाल इसके सामने कमजोरी जाहिर करना मौत को दावा देने के मुतरादिफ था।
चुनाचा मैंने कोशिश की कि मेरे चेहरे से सारा सीमगी ज़ाहिर ना होने पाए। गामे शाह बुजुर्गी देखने के लिए चश्मे बीना भी होनी चाहिए, मैंने बेहद पुरवकार लहजे में कहा, और वो मेरे पास है नहीं। उसने फिर मेरा मजाक उड़ाया। तुम्हें शायद याद नहीं कि मैं जगह की बहन रेशमा को किस तरह तुम्हारे कब्जे से निकाल कर ले गया था। मैंने उसका तबसरा नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे ये तमाम गुंडे मिलकर भी मुझे नहीं रोक सके थे। बेबड़ की ना हाको, उसने हाथ उठा के कहा, वो कोई और बुजुर्ग रहे होंगे। बहरहाल मैं तुम्हें इस वक्त तक बुजुर्ग हस्ती तस्लीम नहीं कर सकता जब तक तुम इसे साबित नहीं कर देते, और बुजुर्ग साबित ना होने की सूरत में तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। अच्छा, अपनी बुजुर्गी साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने मिसाल हाना लहजा इख्तियार करना मुनासिब समझा। भूल गए? वो चहका। रुस्तम से पिछले मुकाबले के दौरान तो तुम भाग गए थे, और वो अब भी मेरे लिए मुसीबत बना हुआ है। बस इसका गुरूर खाक में मिला दो, तुम बुजुर्ग साबित हो जाओगे। फिर देखना मैं कितनी कदर करता हूँ बुजुर्गों की। इसके ये कहते ही रुस्तम का बड़ा आजम नुमा जिसने मेरे तस्वुर में लहराया, और मैं जुर्जरी सी लेकर रह गया। मैंने तुम्हें पहले भी ये समझाया था कि हम बुजुर्ग लोग जिस्मानी मुकाबले कभी नहीं करते। वैसे भी मैं करामत के सख्त खिलाफ हूँ। ये सब दामन बचाने वाली बातें हैं, गामे शाह ने तंजिया लहजे में कहा। अगर ऐसा है तो तुम्हारी अभी छुट्टी करवा देता हूँ। मैं लड़स कर रह गया। अजीब मुसीबत थी, मैं तैयार हूँ। बालाखर मैंने कहा, ओए फकड़ो, मियाँ जी को इनके कमरे में ले जाओ। और इसने अपने साथ खड़े हुए बदमाश को हुक्म दिया। फिर वो मुझसे मुखातब हुआ, पिछली दफा की तरह आपका मुकाबला कल सुबह होगा। ये कहकर वो कमरे से चला गया। फकड़ो मुझे एक रास्ता और पेरास्ता कमरे में ले गया। आप नहा धो लें, आधे घंटे बाद खाना होगा। ये कहने के बाद वो भी रुखसत हो गया। उसके जाते ही मैंने अपना तफसीली जायजा लिया ताकि इसकी रोशनी में आइंदा का लाहा अमल तरतीब दे सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सीना टटोला, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दुआओं वाली किट गायब थी। गोया मेरे कुछ कार गुजरने के इम्कानात मदूम हो गए थे। अब मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठने के सिवा अमलन कुछ भी नहीं कर सकता था। दुआओं की तरफ से मायूस होकर मैंने कमरे का जायजा लिया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा मुकफल नहीं था। मैंने बाहर झांका, लेकिन राहदारी बिल्कुल सुनसान थी। गामे शाह गैर मुहतात आदमी नहीं था, चुनांचे मैंने जान लिया कि फरार नामुमकिन होगा, वरना वो मुझे यूं खुला हरगिज न छोड़ देता। मैं कमरे में पलट आया। मुसहरी के सरहाने एक पुश बटन लगा हुआ था। वो यकीनन किसी मुलाजिम को बुलाने के लिए था। मैंने वो बटन दबा दिया। घंटी बजी और चंद ही लम्हे बाद फखरू कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है मियाँ जी? उसने पूछा। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैंने कमजोर सी आवाज़ बनाकर कहा। मेरी अंदरूनी जेब से तुमने जो दुआएं निकाली हैं वो ले आओ। वो चंद लम्हे मुझे हैरत से देखता रहा, फिर बोला, यहाँ तो किसी ने आपकी तलाशी नहीं ली। ठहरिए, मैं शाह जी से मालूम करवाता हूँ। ये कहकर वो चला गया। चंद लम्हे बाद वो वापस आया तो गामे शाह इसके साथ था। क्या हुआ मियाँ जी, खैरियत तो है? गामे शाह ने लहक कर पूछा। मम्मा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, मुझे मेरी दुआएं वापस कर दो। वापस कर दो? लेकिन यहाँ किसी ने तुम्हारी दुआ नहीं ली। वैसे नाम बता दो, मैं मंगवा दूंगा। अब मैं इसे दुआओं के नाम क्या खाक बताता? उसके अंदाज से पता चलता था कि वो सच बोल रहा है। इसका मतलब था कि दुआएं इन मरदूद दोस्त नुमा दुश्मनों ने निकाली थी। अब गामे शाह को मतमीन करना भी ज़रूरी था। चुनांचे मैंने कह दिया कि मेरे लिए बस्कू पेन टैबलेट्स मंगवा दीजिए। ठीक है, मैं मंगवा दूंगा। उसने कहा, आओ खाने का वक्त हो गया है। मैं उसके पीछे चल दिया। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले आया। वहाँ का मंजर मेरे लिए बेहद खुशकुन था। इंस्पेक्टर सुल्तान और मिर्जा दहशत बैग बेड़ों की वर्दी पहने खाना लगा रहे थे। अरे अभी तक खाना नहीं लगाया तुमने? कहा लो। गामे शाह दारा। बस जी लग गया, मिर्जा ने मस्कीन सी सूरत बना के कहा, जबकि सुल्तान की ना तोज नजरों से गामे शाह को देख रहा था। लगता है तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने नहीं आया। गामे शाह ने उसे मुखातब किया। झाड़ू लगवाओ तुमसे, तब सुधरोगे। सुल्तान ने उसे कुछ जवाब न दिया और मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। कैसे हो पीर भाई? बस करम है तुम्हारा, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा तो वो नजर चुराने लगा। वैसे जच रहे हो, मैंने मजीद कहा। पहले तो वो जीप किया, फिर शिकायत अमेज लहजे में बोला, पीर भाई मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो तुम ही कौन सा मेरी उम्मीदें पूरी करते रहे हो? तुम्हारी ही वजह से मैं इस हाल को पहुंचा हूं, मैंने कठीले लहजे में कहा। क्या मतलब? उसने नजरें चुराते हुए पूछा। मतलब भी समझा दूंगा, जरा यहाँ के मामलात से निमट लूं। मैंने जवाब दिया और फिर गामे शाह की तरफ मुतवज्जो हो गया। वैसे शाह जी, ये ज्यादती है सुल्तान के साथ। इसकी कोई खास वजह? इसे इसकी औकात याद दिला रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये हर बार भूल जाता है कि ये कौम का खादिम है। कौम की खिदमत करने के बजाय कौम को अपनी खिदमत पर लगा देता है। 2-4 दिन मेरे घर में झाड़ू बर्तन कर लेगा तो शायद ये बात इसे आइंदा भी याद रहेगी। फिर भी ये सलूक नामुनासिब है। और तुम चुप रहो या मेरा हुक्म चलता है। गामे शाह अचानक बिफर गया।
जब तक तुम रुस्तम को जेर नहीं करोगे तुम्हारी हैसियत कैदी की ही सी रहेगी। समझ के रुस्तम को जेर। सुल्तान ने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। मिर्जा बड़ी सआदतमंदी से किचन से डिशें ला लाकर मेज पर सजा रहा था। वो बज़ाहिर इस गुफ्तगू से बेनियाज था, लेकिन मैं जानता था कि उसके कान इसी तरफ लगे हुए हैं। हाँ मियाँ साहब सुबह रुस्तम से मुकाबला करेंगे। पिछला मुकाबला इनके अफरार की वजह से बराबर रहता था, लेकिन अब मैंने दीवार खारदार तारों की बाड़ लगवा दिया। इस बार ये फरार नहीं हो सकेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुल्तान ने मेरी तरफ देखते हुए पुरखुलूस लहजे में कहा। मुझे इस पर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन मैं जानता था कि अभी गुस्से के इजहार का वक्त नहीं आया। चुनांचे मैंने तमाम गुस्सा खाने पर उतार दिया। खाने के दौरान गामे शाह सुल्तान और मिर्जा से जिस तरह से चाकरी करवाता रहा, इस बेबसी के आलम में भी वो मेरी दिल बस्तगी के लिए बहुत था। खाने के बाद गामे शाह ने मुझे अपने कमरे में चले जाने का कहा। बाकी मामलात का फैसला सुबह खुद ब खुद हो जाएगा, उसने मानी खेस लहजे में कहा। मैंने अपने कमरे में लाइट ऑफ की और देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। रुस्तम से मुकाबले का तस्वुर सोने ही नहीं दे रहा था। मैं करवटें बदलता रहा। बस मुझे ये इंतजार था कि कोठी और इसके मकीनों पर रात हावी हो जाए। मैंने सोच लिया था कि कम से कम फरार होने की कोशिश तो जरूर करूंगा। वक्त का किसी तौर पर अंदाजा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी कलाई वाली घड़ी भी गायब थी। देर तक करवटें बदलते हुए मैं उकता गया तो